श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यौ चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्प्रभुचरणपरमदयालवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायातभूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथो मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोच्नितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो रुध्यवरुध्यते
प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। આપણે પિતૃપક્ષમાં સત્સંગ કરવા માટે એકત્રિત થયા છે, તો યમુનાજીની કૃપા આપણા ઉપર અને આપણા દિવંગત પિતૃઓ ઉપર નિરંતર વરસતી રહે એટલા માટે આ નિમિત્તથી સૌ યમુનાષ્ટકમનું પારાયણ પહેલાં આપણે સાથે જ કરીશું. પિતૃપક્ષમાં આપણા પિતૃઓ જ્યાં હોય ત્યાં પ્રસન્ન રહે એવી ભાવના શ્રી યમુના મૈયાની સમક્ષ વ્યક્ત કરી અને પછી સત્સંગનો પ્રારંભ કરી. નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિહેતું મુદા મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરદ મંદરેણુત્કટાં તટસ્થ નવકાનન પ્રકટમોદપુષ્પાંબુના સુરાસુર સુપૂજિત સ્મરપિતુઃ શ્રિયં बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोषुता भुवं भुवन पावनीं मधिगतामनेकश्वनै प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिदायिनी
मृत्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमतकृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदासेवतां तया सदृशतामियात् कमलजाशपत्नीवयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानत यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै स्तुतिं तव करोति कमलजाशपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमम् स्मर श्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमम् तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त
वै मुकुन्दे रतिः तया सकलसिद्धयो मुररिपुष्य सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्दिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदरी श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। श्री भागवत भगवान की जय। આજે ભાદરવા કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી ના નિમિત્તે શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગમાં ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા સૌ પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુનય જય શ્રી કૃષ્ણ કહી આપણે સત્સંગ સુધામાં આગળ વધીએ। પ્રિયજનો, આજે ભાદરવા કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી। આજની એકાદશીનું નામ છે ઇન્દિરા એકાદશી। આ ઇન્દિરા એકાદશીના વ્રતનું મહાત્મ્ય પૌરાણિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ સુંદર રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે। પ્રત્યેક એકાદશીની જેમ આ એકાદશી પણ પાપોનો નાશ કરનારી છે અને આ 11નું વિશેષ મહત્વ એ છે કે આપણા મૃત પિતૃઓ જે હીન યોનિમાં કર્મવશાત ગયા હોય તો તેમનો ઉદ્ધાર કરનારી આ એકાદશી છે, જેનો ઉલ્લેખ બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને મહારાજ યુધિષ્ઠિરના સંવાદમાં છે। તેમાં સતયુગમાં થયેલા ઇન્દ્રસેન રાજાનો વૃત્તાંત છે અને નારદ ઋષિની આજ્ઞાનુસાર તેમને આ એકાદશીનું વ્રત શાસ્ત્રોક્ત નિયમ પ્રમાણે કર્યો અને તેના કારણે તેમના પિતૃઓને સદગતિ પ્રાપ્ત થઈ
એવું આખ્યાન બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં છે. પિતૃપક્ષમાં આવતી આ એકાદશી એ પિતૃઓના ઉદ્ધાર માટે તર્પણ, દાન વગેરે જે મર્યાદા માર્ગી અને શાસ્ત્રોક્ત ઉપાયો કયા છે તે તો જરૂરી છે, પરંતુ તાત્વિક રીતે ફિલોસોફિકલ દ્રષ્ટિકોણથી આજના દિવસે આ પિતૃપક્ષમાં અને વિશેષ કરીને આજના દિવસે પિતૃઓનું પુણ્યસ્મરણ કરવાનું હોય છે. અને પિતૃઓનું પુણ્યસ્મરણ કરીને વ્રતનું પરિપાલન કરવાનું હોય છે. અને એ વ્રતનું પરિપાલન કર્યા પછી પુષ્ટિમાર્ગીય મહાત્મ્ય એ જુદું છે અને મર્યાદા શાસ્ત્રોક્ત પૌરાણિક મહાત્મ્ય છે. તેમાં પુણ્યસ્મરણ પિતૃઓનું કરી વ્રત પરિપાલન કરી પિતૃઓની સદગતિ માટે પ્રભુને પ્રાર્થના કરવાની હોય છે. કારણ કે આ વ્રત એટલે જ સંયમ. વ્રત રાખીએ તો જ સંયમ આવે. અને સંયમનો અર્થ થયો ઇન્દ્રિયો ઉપરનું નિયમન. અને ઇન્દ્રિયો ઉપરનું નિયમન કરવા માટે મનને અંકુશમાં લેવું પડે. અને મનને અંકુશમાં લેવા માટે આપણી બુદ્ધિને સન્માર્ગે દોરવી પડે. કારણ કે નિર્ણય બુદ્ધિ લે છે. બુદ્ધિની નીચે મન છે. ઇન્દ્રિયાણી પરાન્યાહુ ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ યો બુદ્ધે પરતસ્તુષ. સૌથી ઉપર બુદ્ધિ છે. એ બુદ્ધિ ઉપર આપણો અંકુશ જોઈએ. આમ પોતાના વંશજો જ્યારે આવા વ્રતનું પરિપાલન કરતા હોય ત્યારે પિતૃઓ તે વંશજો ઉપર આશીર્વાદની વૃષ્ટિ વરસાવે છે. તેમને સંતોષ થાય છે કે અમારા વંશજો, અમારી સંતતિ એ ભગવાન માર્ગે, સન્માર્ગે વળેલી છે. અમારા સંસ્કાર વારસાને તેઓએ અકબંધ રાખ્યો છે. આવો જ્યારે પિતૃઓને સંતોષ થાય ત્યારે પિતૃઓ આપણને સ્વાભાવિક રીતે આશીર્વાદ આપે છે. અને એટલા જ માટે કહ્યું છે કે સંતતિ સંસ્કારી બને એ પિતૃઓની પહેલી ઈચ્છા હોય છે. પ્રીણાતિ યઃ સુચરિતૈઃ પિતરં સપુત્રઃ. જે પોતાના સત્ચરિત્રથી પિતૃઓને પ્રસન્ન કરે ત્યારે પિતૃઓને સાચી તૃપ્તિ થાય છે. અને આ સત્ચરિત્ર નિર્માણ થાય છે સત્સંગના માધ્યમથી. અને આ સત્સંગના માધ્યમ દ્વારા જ આપણે એકત્રિત થયા છીએ. તેથી આજે અવશ્ય આપણા દિવંગત પિતૃઓ આપણા ઉપર ખૂબ જ પ્રસન્ન હશે અને આપણા ઉપર આશીર્વાદ વરસાવતા હશે. આ ભાવના જ બહુ મહત્વની છે. પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ પ્રમાણે ઇન્દિરા એટલે લક્ષ્મી. હવે પુષ્ટિમાર્ગનો સમજી લઈએ. ઇન્દિરા એટલે લક્ષ્મી, એટલે પ્રભુના ચરણની દાસી. આપણા ઠાકોરજીના નિત્ય ચરણની સેવા લક્ષ્મીજી કરે છે. લક્ષ્મીજીનો નિરંતર વાસ વ્રજમાં છે. આપણે પહેલા ગોપી ગીતના પહેલા શ્લોકમાં જોયું, શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વદત્રહિ. નિરંતર વ્રજમાં વાસ છે. કારણ કે વ્રજમાં શ્રી ઠાકોરજી નિત્ય બિરાજે છે. અને તેમની સેવા એક જ લક્ષ્મી નહીં, લક્ષ્મી સહસ્ર લીલા આપી હજારો લક્ષ્મીઓ કરે છે. વૈકુંઠ લોકમાં લક્ષ્મી પ્રભુની અર્ધાંગના છે, પણ વ્રજમાં લક્ષ્મી પ્રભુના ચરણની દાસી બનીને રહેવા આવી છે. એટલા માટે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય વૈષ્ણવોના સેવ્ય શ્રી ઠાકોરજી છે. અને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદની પાછળ લક્ષ્મી નિત્ય વાસ કરે છે. માટે આ એકાદશી ઇન્દિરા એકાદશી કહેવાય. ઠાકોરજીના ચરણની દાસી લક્ષ્મીજી આપણને લક્ષ્મીપતિ અર્થાત શ્રી ઠાકોરજીમાં આપણો ભક્તિભાવ વધારે, ઠાકોરજીના ચરણમાં આપણા સૌની પ્રીતિ કરાવે. એટલા માટે આ 11ના દિવસે ઇન્દિરાને
વિનંતી કરવાની હોય છે કે હે માં, આપના જેવી ભક્તિ અમને પણ ઠાકોરજીના ચરણારવિંદની પ્રાપ્ત થાવ, અને ત્યારે પુષ્ટિમાર્ગીય રીતે આ એકાદશી આપણી સાર્થક બને છે. આજે હવે આપણા વિષય પર આવીએ. આજે ગોપી ગીતના 8મા શ્લોકનો વિચાર કરવાનો છે. સૌપ્રથમ 8મો શ્લોક આપણે બોલી લઈએ. મધુરયા ગિરા વલ્ગુવાક્યયા બુધમનોજ્ઞયા પુષ્કરે ક્ષણ વિધિ કરીરીમા વીરમયતિ રથરસીધુના પ્યાયયશ્વનઃ. ઓ શ્રીનાથજી, આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે. મધુર વાણીને મિષ્ટ કાવ્યથી મન હરી લીધા દાસીઓ કરી. કમળ નેત્ર ઓ મુગ્ધ દાસીઓ, અધરના રસે શાંત આ કરો. 8મો શ્લોક, શબ્દનાર્થ એના સમજી લઈએ. પુષ્કરે ક્ષણ, હે કમળ નયન. પુષ્કરે ક્ષણ એટલે હે કમળ નયન. વીર એટલે હે વીર. વલ્ગુવાક્યયા સુંદર વાક્યો વાળી. બુધમનોજ્ઞયા વિદ્વાનોના મનને રૂચે તેવી. મધુરયા ગિરા તમારી મધુર વાણીથી. વિધિ કરીરીમાં મુહ્યતી મોહવશ થયેલી આપની દાસીઓને. અધર સીધુના તમારા અધરામૃતથી આપ્યાયશ્વનઃ તૃપ્ત કરો. હે કમળ નયન, હે વીર, સુંદર વાક્યોવાળી અને વિદ્વાનોના મનને રૂચે તેવી તમારી મધુર વાણીથી મોહવશ થયેલી આ દાસીઓને તમારા અધરામૃતથી તૃપ્ત કરો. ખૂબ સુંદર ગોપિકાઓએ આ શ્લોકમાં કહ્યું છે. પ્રિયજનો, અગાઉના શ્લોકમાં ગોપિકાઓએ પ્રભુ પાસે 3 માગણી કરી ચૂક્યા છે. પહેલી માગણી ગોપિકાઓએ કરી, અમારા મસ્તક ઉપર આપનો વરદ હસ્ત પધરાવો. શિરસી દેહિનઃ શ્રી કરગ્રહમ. ગોપિકાઓએ પ્રભુ પાસે આ માગણી કરી અને મસ્તક પર વરદ હસ્ત પધરાવી અને બુદ્ધિના દોષોને દૂર કરવાનું કહ્યું. આપણા બુદ્ધિમાં અનેક પ્રકારના દોષો ભરેલા છે. એટલા માટે આપણી બુદ્ધિ દોષયુક્ત છે, અને દોષયુક્ત બુદ્ધિ ભગવાન સ્વીકાર કરતા નથી. ભગવાનને કેવી બુદ્ધિ જોઈએ? નિર્દોષ બુદ્ધિ જોઈએ. ભીષ્મ સ્તુતિમાં ભીષ્મ દાદાએ પહેલું જ કહ્યું છે, ઇતિ મતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાત્વત પુંગવે વિભુમ્ની. ભીષ્મ દાદા કહે છે કે પ્રભુ, આપ મારી બુદ્ધિનો સ્વીકાર કરો. બુદ્ધિનો સ્વીકાર ઠાકોરજી ક્યારે કરે? કે જ્યારે આપણી બુદ્ધિ નિર્દોષ હોય, બુદ્ધિમાં કોઈ દોષ ન હોય. આપણે બુદ્ધિમાં જન્મ જન્માંતરથી અનેક દોષો ભરેલા છે. રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષા, મત્સર, મોહ
વગેરે દોષોથી ગ્રસિત આપણી બુદ્ધિ છે. પ્રભુને ગોપિકાઓએ પ્રાર્થના કરી છે કે આપના વરદહસ્ત અમારા મસ્તક પર પધરાવશો, તે જ ક્ષણે પ્રભુ અમારી બુદ્ધિમાં રહેલા દોષો દૂર થશે. પ્રભુ, જો અમારા પ્રયત્નથી આ દોષોને દૂર કરવા જઈશું તો જન્માંતર પૂરા થઈ જશે, તો પણ બુદ્ધિના દોષો દૂર નહીં થાય. એટલા માટે પ્રભુ આપનો વરદહસ્ત અમારા મસ્તક પર પધરાવો, બુદ્ધિના દોષ દૂર કરો. બીજી માગણી ગોપિકાઓએ કરી, આપના મુખારવિંદના દર્શન કરાવો. આગળ ગોપિકાઓએ કહ્યું છે, આપના મુખારવિંદ ચારુ દર્શય, આપણા સુંદર મુખારવિંદના દર્શન કરાવો. શા માટે? દર્શન કઈ ઇન્દ્રિયથી થાય? દર્શન આંખોથી થાય, અને પાપનો પ્રવેશ પણ આંખોથી જ થાય. ઠાકોરજીના દર્શન પણ આંખોથી થાય, અને પાપનો પ્રવેશ આપણા હૃદયમાં આંખોથી થાય. એટલા માટે ગોપીએ કહ્યું, મુખારવિંદના દર્શન કરાવો. આપના સ્વરૂપને અમારા ચક્ષુમાં અમે પધરાવી શકીએ તો પાપ અમારામાં દાખલ થાય નહીં. એટલા માટે કહ્યું કે આપના મુખારવિંદના દર્શન કરાવો, નેત્રમાંથી જતા પાપ અટકી જાય. ત્રીજી માગણી ગોપિકાઓએ કરી, આપના ચરણારવિંદ અમારા વક્ષસ્થળ પર પધરાવો. આપના ચરણારવિંદ અમારા વક્ષસ્થળ પર, હૃદય પર અમે ધારણ કરીશું તો અમારું હૃદય શુદ્ધ થશે. હૃદય ભાવ શૂન્ય બન્યું છે પ્રભુ, હૃદય દોષયુક્ત છે, અને અમારા હૃદયને નિર્મળ કરવા માટે, હૃદયના જલને નિર્મળ કરવા માટે હે પ્રભુ ચરણારવિંદ અમારા વક્ષસ્થળ પર પધરાવો. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે ભગવાનના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરવાથી, આંખો દ્વારા દર્શન કરવાથી અને હૃદય પર તેનો સ્પર્શ કરવાથી આપણા સકલ પાપ, તાપ અને સંતાપ દૂર થાય છે. આપ સૌએ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો છો, અને આપ સૌએ જોયું પણ હશે કે જ્યારે મુખ્યાજી શ્રી ઠાકોરજીની પ્રસાદી માલા બિરાજમાન વલ્લભ કુલને જ્યારે હસ્તમાં પધરાવે છે, ત્યારે વલ્લભ કુલ શું કરે છે? એ વલ્લભ કુલ એ પ્રસાદી માળાને ચક્ષુએ લગાવે છે, એ ચક્ષુએ હૃદયનો સ્પર્શ કરાવે છે, અને હૃદયનો સ્પર્શ કરાવી મસ્તક પર ધારણ કરી અને એ માલાને યોગ્ય સ્થાને મૂકે છે. શા માટે? ઠાકોરજીના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરવાથી, આંખો દ્વારા દર્શન કરવાથી અને હૃદય પર તેનો સ્પર્શ કરાવવાથી આપણા સકલ પાપ, તાપ અને સંતાપ આ દૂર થાય છે. આ પાપ, તાપ અને સંતાપ ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ ની પ્રસાદી માલાથી દૂર થાય, પ્રસાદી વસ્તુથી દૂર થાય. યોગીઓ ભગવાનના આ ચરણારવિંદનું ધ્યાન ચિત્તમાં ધરે છે, તેમના ચિત્તમાં સતત ચિંતન કરે છે. યોગી પુરુષો ઠાકોરજીના ચરણારવિંદનું નિત્ય ચિંતન કરે. શ્રીમદ ભાગવતમાં કપિલ ગીતામાં કપિલ ભગવાન તેમની માતા દેવહૂતિજીને કહે છે કે હે માં, ભગવાનના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરો. તે ચરણારવિંદમાં નખરૂપી ચંદ્રમા છે. ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં નખરૂપી ચંદ્રમા છે. તે હૃદયના પ્રગાઢ અંધકારને દૂર કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. એ ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં વજ્ર છે, ધ્વજા છે, અંકુશ છે, આદિ 16 ચિહ્નો બિરાજમાન છે. તે હૃદયના પાપોને દૂર કરે છે. કપિલ ભગવાન પોતાની માતાને આ આજ્ઞા કરે છે. ગુરુ તરીકે માતાને વિનંતી કરે છે, પ્રભુના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરો અને પ્રભુના મુખારવિંદનું દર્શન કરો.
મુખારવિંદનું દર્શન થાય અને ચરણારવિંદનું ચિંતન થાય. ઠાકોરજીના ચરણારવિંદનું ચિંતન આપણા પાપોને દૂર કરે છે, હૃદયના તાપોને દૂર કરે છે. અને મુખારવિંદનું દર્શન આંખમાં જતા પાપોને અટકાવે છે. પ્રભુના ચરણારવિંદના દર્શન કરી યોગીઓને સમાધિ લાગે છે. શ્યામ સુંદર જ્યારે વનમાં વિહાર કરતા હતા ત્યારે શ્યામ સુંદરના દર્શન કરવા એક પ્રેમી ભક્ત ત્યાં આવ્યા. નિકુંજની લતાની ઓટમાં મુરલી મનોહર મધુર મુરલી વગાડી રહ્યા હતા. લતાઓના આવરણને કારણે તેમના દર્શન થતા ન હતા. લતાનું આવરણ ખસતા એ પ્રેમી ભક્તને જ્યારે મુરલી મનોહરના ચરણ ઉપર ધરેલા ચરણના દર્શન થયા, એક ચરણ પર ઠાકોરજી બીજું ચરણ પધરાવી અને વક્ર છટામાં વક્ર અદામાં ઠાકોરજી ઉભેલા હતા. ચરણ પર ચરણ પધરાવીને ઠાકોરજીના દર્શન જ્યારે આ પ્રેમી ભક્તે કર્યા અને આ દર્શન થતા જ આ યોગી પાગલ બની ગયા. અત્યાર સુધી લગાડેલું ધ્યાન છૂટી ગયું, મૂર્છિત બનીને ત્યાંના ત્યાં ઢળી ગયા. એ ચરણારવિંદનું માધુર્ય છે. ઠાકોરજીના ચરણારવિંદની આ માધુર્ય છે. નંદાલયમાં પ્રભુ યશોદામાની ગોદમાં બિરાજે છે. ત્યાં જઈને ગોપીઓ તેમના હસ્તથી પ્રભુના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરે છે. એ ચરણારવિંદ માખણના પિંડ જેવા સુકોમળ છે. એ ચરણારવિંદમાં લાગેલા નખચંદ્ર મણિ મોતી જેવા શોભે છે. ભક્તોનું રાજહંસ જેવું મન ત્યાં ચોંટી જાય છે. અને પ્રભુ કૃપા કરી ગોપીજનોના વક્ષસ્થળ પર એ ચરણારવિંદ જ્યારે પધરાવે છે ત્યારે ગોપાંગનાઓ એ ચરણારવિંદને હૃદયની સાથે આલિંગન આપી અને ઠાકોરજીને પોતાના હૃદયમાં પધરાવે છે. ચરણારવિંદને આલિંગવાથી ગોપીજનો પોતાનું દુઃખ દૂર કરે છે. ત્રિવિધ તાપોને મટાડનારા ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ છે. પરંતુ તેથી એ વિશેષ પ્રભુના રસરૂપ સ્વરૂપને લઈને હૃદયમાં રસ ધારણ કરે છે. મર્યાદા ભક્ત અને પુષ્ટિ ભક્તમાં ફેરશો. મર્યાદા ભક્તો ચરણ સ્પર્શથી તેમના પાપ દૂર કરે છે, જ્યારે પુષ્ટિ ભક્તો પાપ દૂર કરી અને રસની પ્રાપ્તિ કરે છે. રસો વૈશ શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદ રસયુક્ત છે અને પુષ્ટિ ભક્તો તે રસની પ્રાપ્તિ કરે છે. પુષ્ટિ ભક્તોના જીવનનું લક્ષ્ય બિંદુ પાપાકર્ષણ નથી, પરંતુ રસની પ્રાપ્તિ છે. એ રસયુક્ત પ્રભુના ચરણારવિંદથી રસની પ્રાપ્તિ કરે છે. આ પ્રમાણે પ્રભુએ પોતાના હસ્તથી, સ્પર્શથી અને ચરણારવિંદથી ગોપીજનો પર ઉપકાર કર્યો. હવે ગોપીજનો મુખારવિંદ દ્વારા પોતાના ઉપર ઉપકાર કરવા માટે પ્રભુની પાસે માગણી કરે છે. આ શ્લોકમાં શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુને સંબોધન કર્યું છે ગોપિકાઓએ. પુષ્કરેક્ષણ. પુષ્કરેક્ષણ. પુષ્કરેક્ષણમાં પુષ્કરનો અર્થ થાય કમળ. પુષ્કર એટલે કમળ. ભગવાનની આંખ કમળ જેવી શીતળ અને આહ્લાદક છે. આનંદ આપનારી છે, મોદ આપનારી છે. અને આંખ એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. ઠાકોરજીના નેત્ર એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. સવારે જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયનમાં આપણે આ વાત કરી કે પરમાત્મા જ્ઞાન એટલે જ પરમાત્મા, અને જ્ઞાન રહે છે ક્યાં? ઠાકોરજીના નેત્રમાં. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. આપણે મંગલાચરણમાં બોલીએ છીએ આંખ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. આંખ ઉપરથી માણસની પરીક્ષા થાય. આંખ દ્વારા મનના વિકારો પ્રતિબિંબિત થાય છે. શારીરિક રોગ જેમ આંખ દ્વારા ખબર પડે. જ્યારે આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ ત્યારે ડોક્ટર આપણી આંખો જુએ.
શારીરિક વ્યાધિ રોગ એ આંખ દ્વારા પ્રતિબિંબિત થાય, તેવી રીતે માનસિક રોગ પણ આંખ દ્વારા પ્રતિબિંબિત થતા હોય છે. આંખ દ્વારા પ્રેમની અભિવ્યક્તિ થાય, આંખ દ્વારા આશીર્વાદ પણ અપાય. એટલા માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે આંખમાં પીડાશ જણાય તો સમજી લેવાનું કે લોભ આપણામાં પ્રચુર માત્રામાં છે. આંખમાં કાળાશ જણાય તો આપણામાં કામ એ પ્રચુર માત્રામાં છે. અને આંખમાં જ્યારે લાલાશ જણાય ત્યારે આપણામાં ક્રોધ પ્રચુર માત્રામાં છે. આ ત્રણે ત્રણ વર્ણ આપણા અંદરના વિકારોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જ્યારે આંખ શ્વેત વર્ણની હોય તો એ પ્રેમનું પ્રતીક છે. અને તમે જુઓ, શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુની આંખ શ્વેત વર્ણી છે, નથી કાળી, નથી પીળી કે નથી લાલ. પ્રભુની આંખનો વર્ણ શ્વેત છે. એટલા જ માટે પ્રભુના આંખમાંથી એક આંખમાંથી પ્રેમ ટપકે છે અને બીજા આંખમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ઠાકોરજીના બે નેત્રોમાંથી જ્ઞાન અને પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે મધુરાષ્ટકમમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, દ્રષ્ટમ મધુરમ. ઠાકોરજીનું જોવાનું મધુર છે, ઠાકોરજીની દ્રષ્ટિ મધુર છે. ભગવાનની દ્રષ્ટિ અતિ દિવ્ય છે. એકવાર પ્રભુની દ્રષ્ટિ પડે તો સમગ્ર જ્ઞાન થઈ જાય. માટે પ્રભુ બધાને દ્રષ્ટિ આપતા નથી. આપણે જુઓ, શ્રીજી બાબા છે, દ્વારિકાધીશ છે, આ બધાની આંખો અર્ધોન્મિલિત છે. ઠાકોરજી આંખો નીચે ઢાળેલી છે. આપણા મુખ્ય સ્વરૂપને જોજો, તિરુપતિ છે, દ્વારિકાધીશ, શ્રીજી બાબા, આ બધાની દ્રષ્ટિ નીચે છે. કારણ કે ઠાકોરજી બધાને આંખ આપતા નથી. જો દ્રષ્ટિનું દાન પ્રભુ બધાને જ કરે તો અજ્ઞાન રહે જ નહીં, જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય. અને બધા અધિકારી પણ હોતા નથી. એટલે ઠાકોરજીના નેત્રો અર્ધોન્મિલિત છે. જીવની દ્રષ્ટિમાં વિકાર હોય છે અને પ્રભુની દ્રષ્ટિમાં જ્ઞાન અને પ્રેમ હોય છે. શ્રીમદ ભાગવતનો એક પ્રસંગ યાદ કરાવું. પૂતના ચરિત્રથી શ્રી કૃષ્ણ લીલાનો શરૂઆત થઈ. જ્યારે પૂતના પ્રભુને મારવા માટે આવી અને પૂતનાની ગોદમાં ઠાકોરજી બિરાજ્યા, ત્યારે શ્રી ભાગવતમાં લખ્યું છે, નિમિલિતાક્ષ. ઠાકોરજીએ પોતાના નેત્ર બીડી દીધા. શા માટે બીડી દીધા એના ઉપર તો કેટલાય ટીકાકારોએ, મહાત્માઓએ ઘણા બધા અર્થ કાઢ્યા છે. પરંતુ પ્રભુની આંખ જો પૂતના જોઈ લે, પ્રભુ પોતાની દ્રષ્ટિથી પૂતનાને જોઈ લે તો પૂતનાનું અજ્ઞાન જ નષ્ટ થાય. અને જે લીલા ઠાકોરજીએ કરવાની છે, પૂતના મોક્ષની લીલા, તે લીલા જ અધૂરી રહી જાય. એટલા માટે ઠાકોરજીએ પૂતનાને પોતાની દ્રષ્ટિ આપી નથી. પુષ્કરે ક્ષણ, પુષ્કરનો બીજો અર્થ થાય પુષ્કરે હૃદય કમલે ઈક્ષણમ યસ્ય સહ પુષ્કરે ક્ષણ તત્ સંબુદ્ધો હે પુષ્કરે ક્ષણ. પુષ્કર એટલે હૃદય કમળ. ભગવાનની દ્રષ્ટિ પ્રત્યેકના હૃદય કમળ પર છે. ભગવાન ભક્તની ક્રિયા જોતા નથી, ભક્તનું હૃદય જુએ છે. ઠાકોરજી ભક્તની ક્રિયા નહીં, ભક્તનું હૃદય જુએ છે. અને ભગવાન પ્રત્યેકના હૃદયના ભાવ જુએ છે. એટલા માટે તો શરીરાયજી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી કે અંતર્યામી સમસ્તાનામ ભાવમ જાનાતિ માનસમ. ઠાકોરજી અંતર્યામી છે અને આપણા ભાવને પ્રભુ જુએ છે. સેવામાં સ્નેહ અને ભાવની પ્રધાનતા હોવી જોઈએ. ઠાકોરજીની પુષ્ટિ સેવા એ ક્રિયા પ્રધાન નથી, એ ભાવ પ્રધાન છે. અને મર્યાદા માર્ગમાં વૈદિક પૂજા એ ક્રિયા પ્રધાન છે. એટલા માટે ભાવ આપણો ઠાકોરજી જુએ છે. પરમાત્માની આંખમાંથી અમૃત ઝરે છે. માટે ગોપિકાઓ કહે છે, હે શ્યામ સુંદર,
આપની અમૃતમય દ્રષ્ટિ એકવાર અમારા ઉપર પડવા દો. આપની અમૃતમય દ્રષ્ટિ અમારા પર પડશે હે પુષ્કરે ક્ષણ. એટલા માટે સંબોધન કર્યું છે પુષ્કરે ક્ષણ. આ શ્લોકમાં ગોપિકાઓ કહે છે કે હે પ્યારે, હે શ્યામ સુંદર, હે નંદનંદન, આપની ગીરા, ગીરા એટલે વાણી, આપણી વાણી 3 ગુણો વાળી છે. 3 વિશેષણ વાણીના આપ્યા છે. ઠાકોરજીની વાણીના 3 વિશેષણો ગોપી ગીતમાં આ શ્લોકમાં ગોપિકાઓએ આપ્યા છે. ઠાકોરજીની વાણી મધુર છે, મધુરયા ગીરા. ઠાકોરજીની વાણી વલ્ગુવાક્યયા છે એટલે સુંદર છે. અને ઠાકોરજીની વાણી બુધ મનોજ્ઞયા એટલે બુદ્ધિમાનોને આકર્ષે, ગમે, રૂચે તેવી છે. ઠાકોરજીની વાણી કેવી છે? ભગવાનની વાણી જેની બંશીનો નાદ મીઠો હોય એની વાણી કેટલું મધુર હોય. અને એ વાણી મધુ શબ્દના, અહીંયા મધુરયા ગીરા, ગોપિકાઓ ઠાકોરજીને વિનંતી કરે છે મધુરયા ગીરા. મધુ શબ્દના ઘણા અર્થ છે. મધુ એટલે અમૃત અને ર એટલે આપવું. મધુરાતી મધુરા, જે અમૃતનું દાન કરે તેનું નામ મધુર. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીના આ ભૂતલ ઉપર ગોકુલ ચંદ્રમાજી સ્વરૂપે જ્યારે પ્રભુના દર્શન કર્યા ત્યારે શ્રી આચાર્ય ચરણના મુખ કમલમાંથી મધુરાષ્ટકમ સ્ફુર્યું. મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ. પહેલો જ મધુરાષ્ટકમ ઠાકોરજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા કરતા શ્રી વલ્લભના મુખમાંથી નીકળી પડ્યો. કારણ કે મધુરાતી મધુરઃ, અમૃતનું દાન કરે તેનું નામ મધુર. અને ભગવાનના એકે એક શબ્દમાં મીઠો રસ ઝરે છે. ઠાકોરજીના એક એક શબ્દમાં માધુર્ય ઝરે છે. ભગવાનની વાણી વક્રોક્તિ હોય છતાં પણ ભક્તોને સાકર જેવી મીઠી લાગે. કારણ ભગવાન પોતે જ મીઠા છે. ભગવાનનું શ્રી અંગ એ માધુર્યપૂર્ણ છે. એટલા માટે શ્રી અંગની સાકરની પૂતળી હોય તો તમે સાકરની પૂતળીના કોઈ પણ અંગ નો જ્યારે એનો સ્વાદ લેશો તે મિષ્ટ જ આવવાનો. એવી રીતે ઠાકોરજીનું શ્રી અંગ મધુર, મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ છે. એટલા માટે ગોપિકાઓ કહે છે મધુરયા ગીરા, આપની વાણી મધુર છે. આનંદ ઘન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ મધુર, એમની બંશી મધુર, એમની વાણી મધુર, એમની લીલા મધુર અને એમની કથા પણ મધુર, જેનું વિવરણ હવે પછીના શ્લોકમાં આવવાનું છે. મધુ શબ્દનો એક અર્થ થાય છે માદકતા. મધુ એટલે માદકતા. ગોપિકાઓ કહે છે હે નંદનંદન, આપણી વાણી સાંભળીને અમારા મનમાં માદકતા છવાઈ જાય છે. પ્રિયતમ જ્યારે મધુર મધુર બોલે છે ત્યારે પ્રેમાસ્પદનું મન જાણે મદિરા પીધી હોય તેવી માદકતાનો અનુભવ કરે છે. ગોપિકાઓ પ્રિય છે ભગવાનની. આ ગોપિકાઓની ઠાકોરજી પ્રત્યેની માધુર્યપૂર્ણ ભક્તિ છે. અને એટલા માટે ગોપિકાઓ પ્રભુને કહે છે કે આપની મધુર વાણી અમારા હૃદયમાં માદકતાનું નિર્માણ કરે છે. આપ પ્રિયતમ છો અને અમે આપની પ્રિય સખીઓ છીએ. જેમ પ્રભુનું સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદાત્મક છે. ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ કેવું છે? કોઈ પૂછે કે પ્રભુનું સ્વરૂપ કેવું? આપનું સ્વરૂપ તો હાડ માંસ રક્તનું બનેલું છે, પ્રાકૃત છે. આપનું શરીર પ્રાકૃત છે અને પ્રભુનો દેહ કેવો છે? અપ્રાકૃત છે. પ્રભુનો અપ્રાકૃત દેહ છે તો દેહ શેનો બનેલો છે? શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્ય પદ્મ પુરાણમાં દર્શાવ્યો છે. તેમાં પહેલો જ શ્લોક પદ્મ પુરાણમાં લખ્યો છે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્તિ
ઉત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. ઠાકોરજી શેના બનેલા છે? 3 ગુણોના, સત, ચિત્ત અને આનંદ. સચ્ચિદાનંદ છે. એવી રીતે ઠાકોરજીની વાણી પણ સચ્ચિદાનંદાત્મિકા છે. પ્રભુનું સ્વરૂપ સત, ચિત્ત અને આનંદનું. એવી રીતે ઠાકોરજીની વાણી પણ સત, ચિત્ત અને આનંદ યુક્ત છે. માટે 3 વિશેષણો છે: મધુરા, વલ્ગુવાક્યયા અને બુદ્ધ મનોજ્ઞા. મધુરા પદથી આનંદનું દર્શન કરાવ્યું. વલ્ગુવાક્યા પદથી સદ અંશનું દર્શન કરાવ્યું, સત. અને બુદ્ધ મનોજ્ઞા પદથી ચિદ અંશનું દર્શન કરાવ્યું. ઠાકોરજી સત, ચિત્ત અને આનંદનું સ્વરૂપ છે. તેમ ઠાકોરજીની વાણી પણ સચ્ચિદાનંદાત્મિકા છે. મધુરા, આનંદ, વલ્ગુવાક્યા, સત અને બુદ્ધ મનોજ્ઞા એટલે ચિત્ત. આમ ભગવાનનું સ્વરૂપ પણ સચ્ચિદાનંદ રૂપ અને ભગવાનની વાણી પણ સચ્ચિદાનંદાત્મિકા. એટલા માટે અહીંયા 3 વિશેષણો વાણીના મૂક્યા. ગોપિકાઓ કહે છે, પ્રભુ અમને યાદ છે, યાદ આવે છે જ્યારે અમે આપણી બંસીનો વેણુનાદ, જ્યારે આપણો વેણુનાદ અમે સાંભળ્યો ત્યારે અમે બધું જ છોડીને આપણા ચરણારવિંદમાં આવ્યા. નિશમ્ય ગીતમ તદનંગ વ્રજસ્ત્રિય કૃષ્ણ ગૃહીત માનસા. જેવું નિશમ્ય ગીતમ, શ્રીમદ ભાગવતમાં સુખદેવજી વર્ણન કરે છે, નિશમ્ય ગીતમ તદનંગ વર્ધનમ વ્રજસ્ત્રિય કૃષ્ણ ગૃહીત માનસા. આ સાંભળ્યું, અમે દોડ્યા. અમે મધ્યરાત્રિ ન જોઈ, અમે શૃંગાર ન જોયા, અમે પરિસ્થિતિ ન જોઈ, અમે વ્યક્તિઓના રોકાયા, પરિવારજનોના રોકાયા નહીં. હે પ્રભુ, અને અહીંયા સિદ્ધ આપના ચરણારવિંદમાં આવ્યા ત્યારે આપ કેટલું મધુર બોલ્યા હતા. પ્રભુ કે હું શું મધુર બોલ્યો હતો? ગોપિકાઓ કહે છે, પહેલું જ અમને આપે શું કહ્યું? સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયમ કિમ કરવાણી વહ. કેટલું મધુર વાક્ય પ્રભુ આપના મુખારવિંદમાંથી સ્ફુર્યો હતો. સ્વાગતમ વો મહાભાગા. હે મહાભાગ્યશાળી ગોપ્યો, હું આપનું સ્વાગત કરું છું. પ્રિય કિમ કરવાણી વહ, હું તમારું શું મધુર કરું? હે દેવીઓ પધારો. એ સાંભળીને અમે ફૂલાઈ ગયા. પ્રેમની નિકુંજમાં આપે અમારું સ્વાગત કર્યું. પરંતુ અમને શી ખબર કે તમે અમને પ્રતિયાત કહીને પાછા મોકલશો. બીજા શ્લોકમાં આપે કહ્યું, પ્રતિયાત. આ વ્રજની, આ યમુનાની નિકુંજની શોભા જોઈ લીધી હોય તો પાછા જાઓ. આમ આપની મધુર વાણી માદકતા આપે છે. આપની મીઠી વાણીથી ખેંચાઈને અમે ઘર-બાર બધું છોડીને આપના સાનિધ્યમાં આવ્યા અને આપણી વાણીના મોહમાં મુગ્ધ થઈ ગયા, સંસાર છોડી દીધો. આપે જ ભગવદ્ ગીતામાં પ્રભુ કહ્યું છે, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. તો બધું જ છોડીને મારી પાસે આવો. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય, બધા જ ધર્મોને છોડીને મામેકમ શરણમ વ્રજ, તો મારી શરણમાં આવો. પ્રભુ, અમે આપની શરણમાં આવ્યા અને તમે એમ કહ્યું કે તું શરણમાં આવીશ તો તારા બધા જ પાપને હું ખેંચી લઈશ, તમને પ્રેમનું દાન કરીશ. તમારી મીઠી વાણી ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને અમને શું મળ્યું ભગવાન? ગોપિકાઓ પ્રેમ પણ કરે છે, કટાક્ષ પણ કરે છે, પ્રશ્ન પણ પૂછે છે. પ્રેમમાં આ બધું જ માન્ય છે. પદ ઉપર પ્રેમ પણ વર્ષાવાય, આક્ષેપ પણ મુકાય, કટાક્ષ પણ થાય, વક્રોક્તિ પણ થાય. આ ગોપિકાઓ ભગવાનને કહે છે કે તમારી મધુર વાણીથી અમે છેતરાઈ ગયા છીએ, તમે અમને છેતર્યા છે. પ્રભુ આપે જ મધુર વાણીથી
ગીતાજીમાં પ્રતિજ્ઞા કરી છે, નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ, મારા ભક્તનો ક્યારે પણ વિનાશ થતો નથી. મારો ભક્ત કોઈ વાર પતનના ખાડામાં પડતો જ નથી. અને એ વાક્યથી પ્રભુ અમે છેતરાયા, તમારા ભક્ત થયા, આપની પાસે આવ્યા અને આપે જ અમને છોડી દીધા. આમ ગોપિકાઓ મધુરા ગીરા પદથી શ્યામ સુંદર સામે કેટલી બધી વાતો કરી. કેટલીક વાર મીઠી વાણી એટલે છેતરે એવી વાણી. જેમ કોઈ શિકારી સારંગીના નાદમાં હરણને ફસાવી દે, તેમ મીઠું મીઠું બોલનારા લોકો વાણીના આકર્ષણમાં બીજાઓને ફસાવી વીંધી નાખે છે. ગોપિકાઓ કહે છે, તમારા શબ્દોમાં પ્રગટ થતો પ્રેમ જોઈ હે શ્યામ સુંદર અમે છેતરાઈ ગયા. મહારાજ, તમે હે સખ્યો, તમે મને ખૂબ વાલી છો એમ વારંવાર કહીને તમારો પ્રેમરૂપી દીપક પ્રભુ આ બુઝાવી નાખ્યો. વાણી માટે એક બીજું વિશેષણ આ શ્લોકમાં વાપરવામાં આવ્યું, વલ્ગુ વાક્યયા. વલ્ગુ એટલે સુંદર. પ્રભુની વાણીનું બીજું વિશેષણ છે, મધુર છે અને સુંદર છે. વલ્ગુ એટલે સુંદર. જ્યારે વાણીમાં કોમલ કાંત પદાવલીઓ હોય, મધુર વાક્યો હોય, ત્યારે વાણી સુંદર લાગે છે. મનુ મહારાજ આજ્ઞા કરે છે મનુસ્મૃતિમાં, તમારી વાણીમાં 5 ગુણ હશે તો તમારી વાણી વલ્ગુ થશે. વલ્ગુ વાણીના 5 લક્ષણો મનુસ્મૃતિમાં બતાવ્યા છે. કયા 5 લક્ષણો? જે મધુર બોલે એને રોગ ન થાય, સત્ય બોલે એને ચિંતા ન થાય, હિતકારક બોલે તેના શત્રુઓ ન હોય, ઓછું બોલે તેની શક્તિઓનો વ્યય ન થાય, અને ભગવદ વાણી બોલે તો તેનામાં આસુરાવેશ ન આવે. આ 5 વાણીના લક્ષણો છે. મધુર, સત્યકારક, હિતકારક, મિતભાષી અને ભગવદ વાણી. વાણી સત્ય હોય અને હિતકારક હોય તો વલ્ગુ વાક્ય કહેવાય. વાણીનું પ્રભુની વાણી કેવી છે? વલ્ગુ વાક્યયા. મધુરયા ગિરા વલ્ગુ વાક્યયા. પ્રભુ આપની વાણી વલ્ગુ જ વાક્યયા છે, વાક્ય છે. વાણીનું ત્રીજું વિશેષણ ગોપિકાએ આપ્યું, બુધ મનોજ્ઞા. વિદ્વાનોને ગમે તેવી જ્ઞાન પૂર્વા, જે જ્ઞાનવાન હોય તેને બુદ્ધ કહેવાય. બુદ્ધ શબ્દ છે. બુદ્ધ એટલે જ્ઞાની, બુદ્ધ એટલે વિદ્વાન. બુદ્ધ મનોજ્ઞા, જે વિદ્વાનોના મનને રૂચે છે, ગમે છે, એવી વાણી પ્રભુ આપની વાણી વિદ્વાનોને ગમે તેવી જ્ઞાન પૂર્ણ વાણી છે. સુખદેવજી જેવા જ્ઞાની આપની ભગવત રૂપ વાણીથી મુગ્ધ બની ગયા. પ્રભુ સુખદેવજી જ્ઞાની હતા, નિર્ગુણ નિરાકારના ઉપાસક હતા અને જન્મતાની સાથે ધ્યાનાવસ્થામાં બેસી ગયા હતા. અને આપણી ભાગવત રૂપી વાણી જ્યારે તેમને સાંભળી, સુખદેવજીએ શિષ્યોના મુખે ભાગવતની વાણી સાંભળી અને બર્હાપીડમ નટવરવપુઃ કર્ણયો કર્ણિકારમ બિભ્રદ્વાશ કનક કપિશમ વૈજયંતીંચ માલામ રંધ્રાન વેણો રધર સુધયા પૂરયન ગોપવૃંદૈર વૃંદારણ્યમ સ્વપત રમણમ પ્રાવિશદ ગીત કીર્તિ. આ વાણી સાંભળ્યા પછી સુખદેવજી ઊભા થયા. વાણી, આપણી ભાગવત રૂપ વાણી સાંભળી અને સમાધિ છોડી અને સુખદેવજી દોડ્યા શિષ્યોની પાછળ. ઉદ્ધવજી જેવા જ્ઞાની પુરુષ આપણી વાણીથી અંજાયા અને વ્રજમાં ગોપિકાઓ પાસે ગયા. ઉદ્ધવજીને આપે બોલાવ્યા અને એમને તમારી વાણીથી કહ્યું કે હે ઉદ્ધવ, તમે વ્રજમાં પધારો અને મારી ગોપિકાઓને મારો સંદેશ આપો. ઉદ્ધવજી જેવા સાંખ્ય યોગના નિષ્ણાત
એ આપણી વાણીથી આકર્ષાયા. એટલા માટે આપની વાણી બુધ મનોજ્ઞા છે. અને વ્રજમાં જઈ અને ઉદ્ધવ એવા ભીંજાયા ભક્તિના સરોવરમાં કે આ જ્ઞાની ઉદ્ધવ પરમ ભક્ત બની ગયા. નિર્ગુણ નિરાકારના ઉપાસક સુખદેવજી એ આપણા સગુણ સાકાર રૂપના ભક્ત બન્યા. આપની વાણી પ્રભુ કેવી છે? બુદ્ધ મનોજ્ઞા છે. વિદ્વાનોને પણ આકર્ષે, વિદ્વાનોને પોતાની પાસે ખેંચે. આમ આપણી વાણીમાં રહેલા ગાંભીર્યને જોઈને જ્ઞાનીઓ મનોજ્ઞ બને છે. આપણી વાણીનું ગાંભીર્ય જુએ છે અને વિદ્વાનો મનોજ્ઞ બને છે. જ્યારે વાણીમાંના માધુર્યને જોઈને પ્રેમીઓ મનોજ્ઞ બને છે. આપણી મધુર વાણી પ્રેમીઓને આકર્ષે છે. આપણી જ્ઞાનપૂર્ણ વાણી જ્ઞાનીઓને આકર્ષે છે. અને આપની વલ્ગુ વાણી એ સામાન્ય જનોને પોતાની પાસે ખેંચે છે. આમ ગોપિકાઓ કહે છે કે આપની મધુરા વલ્ગુ વાક્યા અને બુધ મનોજ્ઞા વાણીથી અમે મોહ પામી ગયા છીએ. આપે પમાડેલો મોહ આપની વાણી દ્વારા જ દૂર કરો. મધુરયા ગિરા વલ્ગુ વાક્યયા બુધ મનોજ્ઞયા પુષ્કરે ક્ષણ. ગોપિકાઓ કહે છે વિધિ કરી રીમાહા. ઇમાહા વિધિ કરી. ઇમાહા એટલે અમે. અહીં ઉભેલી ગોપીઓ વિધિ કરી એટલે આપની આજ્ઞાનું પાલન કરનારી છીએ. હે પ્રભુ, અમે સદૈવ આપની સેવામાં રહેનારી છીએ. આપના ચરણારવિંદની દાસીઓ છીએ. પહેલા શ્લોકમાં કહ્યું નિઃશુલ્ક દાસીઓ છે, અશુલ્ક દાસિકા છે. પ્રભુ, આપના સિવાય અમારા જીવનમાં કોઈનું વર્ચસ્વ નથી. આપનું આપ જ અમારું સર્વસ્વ છો. એટલા માટે સદૈવ આપની સેવામાં રહેનારી ચરણારવિંદની દાસીઓ છીએ. આપે દર્શાવેલા વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી રહ્યા છીએ. એટલા માટે ગોપી કહે છે વિધિ કરી. ઈમાં અહીંયા ઉભેલી ગોપિકાઓ અમે વિધિ કરી આપની આજ્ઞાનું પાલન કરનારા છીએ. ગોપીજનો શ્યામ સુંદરના અનુસંધાનમાં દેહ ગેહનું અનુસંધાન ભૂલી ગયા છે. પ્રભુએ મેણુનાદ કર્યો અને ગોપિકાઓ દોડતી ગઈ. જગતને અને જાતને ભૂલી ગયા છે. પ્રભુ ક્યારે મળે? પ્રભુ મળે ત્યારે કે જ્યારે માણસ જાત અને જગત આ બંનેને ભૂલે ત્યારે તેને જગદીશની પ્રાપ્તિ થાય. જે જાત અને જગત આ બંનેને છોડી શકતા નથી તેને જગદીશ મળી શકતા નથી. જે છોડે તેને પ્રભુ મળે. અને એટલા માટે જગત અને જાતને ભૂલી ગયેલી આ રસિક ભક્ત ગોપીજનો પ્રેમની મસ્તીમાં ઝૂમે છે. જાતને ભૂલી ગઈ છે, સર્વ લોક અને વેદના ધર્મોને ભૂલી ગઈ છે અને માત્ર ભગવદ ધર્મોને ઓળખે છે. આ ગોપી બધું જ ભૂલી ગઈ છે. લૌકિક ધર્મ વિસરી ગઈ છે, વૈદિક ધર્મ છોડી દીધા છે અને માત્ર ભગવત ધર્મને પકડ્યા છે. એ ગોપિકાઓ કહે છે આપના દર્શન વગર, આપની વાણી સાંભળ્યા વગર અમારી દશા અહીંયા આવી થઈ ગઈ છે. પ્રભુ, અમારો ઉદ્ધાર કરો. શ્યામ સુંદર કે હરિસખીઓ, તમે તો કેટલી બધી છો. ગોપીઓના જૂથ હતા, એક ગોપી નહોતી, ગોપીઓના જૂથ હતા. તમે કેટલી બધી છો. તમારા બધા સાથે હું કેવી રીતે બોલું? એક હોય તો તેની સાથે બોલું, પણ તમે તો ટોળા બંધ છો. તમારા બધા સાથે કેવી રીતે બોલું? ત્યારે ગોપિકાઓ ભગવાન માટે એક બીજું વિશેષણ વાપરે છે, વીર. મધુરયા ગિરા વલ્ગુવાક્યયા બુધમનોજ્ઞયા પુષ્કરે ક્ષણ વિધિ કરી રીમા વીર મુહ્યતે. પ્રભુ માટે બીજું એક વિશેષણ વાપર્યું છે, આપ તો વીર છો. વીર હોવાથી જેટલા ગોપીજનો છે એટલા રૂપ આપ ધારણ કરી શકો છો અને પ્રત્યેક ગોપીની સાથે આપ બોલી શકો છો. પ્રભુ, વીર શબ્દમાં વી એટલે વિશેષણ રૂપે
અને ઈર એટલે પ્રેરણા કરવી. વિશેષ રૂપે જે બુદ્ધિરૂપી વૃત્તિને પ્રેરણા આપે તેનું નામ વીર કહેવાય. અને આવા વીર માત્ર પરમાત્મા છે, જે બુદ્ધિને પ્રેરણા આપે છે. એટલા માટે ગાયત્રી મંત્રમાં પણ ઋચાઓ ભગવાનને કહે છે, ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત, અમારી બુદ્ધિને પ્રેરણા આપો. ભગવદ્ ગીતામાં દદામિ બુદ્ધિયોગમ તમ, અમને બુદ્ધિયોગનું દાન પ્રભુ કહે છે હું કરું છું. ભાગવતજીના પહેલા શ્લોકમાં સત્યમ પરમ ધીમહિ, ભાગવતના છેલ્લા શ્લોકમાં સત્યમ પરમ ધીમહિ, અમારી બુદ્ધિને પ્રેરણા આપો. એટલા માટે ગોપિકાઓ પ્રભુને સંબોધન કરે છે, વીર, આપ વીર છો. વીર છો એટલે અમારી બુદ્ધિને પ્રેરણા આપો. અમે આપની નિષ્કામ શ્રુતિરૂપા ગોપિકાઓ છે. ગોપિકાઓ છે, શ્રુતિરૂપા ગોપિકાઓ છે. ભગવાન અમને આપની સકામ શ્રુતિ બનવામાં રસ નથી. કારણ સકામ શ્રુતિઓ કર્મનું ફળ મળ્યા બાદ પૂરી થઈ જવાની છે. અમે તો નિષ્કામ છીએ. એક એક ગોપિકા પાસે એક એક કૃષ્ણ બની અને આપ એને આનંદ આપી શકો છો. માટે હે પ્રભુ, તમે પ્રત્યેક ગોપી પાસે જઈ તેના વ્યાકુળ હૃદયને મધુર અને સુંદર વાણીથી આશ્વાસન આપો. શ્યામ સુંદર કહે, તમારી સામે મીઠી વાણીમાં હું વાત કરી લઉં તો પછી તમે મારો કેળો છોડી દેશો ને. સારું, તમે કહ્યું વલ્ગુ વાક્યયા મધુરયા ગિરા, વલ્ગુ વાક્યયા બુધમનોજ્ઞયા પુષ્કરે ક્ષણતા, બધું કહ્યું. સારું, તમારી આ વાત મેં માન્ય કરી. હું પ્રત્યક્ષ થઉં, તમારી સાથે બોલી લઉં, તમારી સાથે વાત કરી લઉં. તમે કહો છો એટલા રૂપો ધારણ કરીને દરેક ગોપીની સાથે વાત કરું, પછી તો તમે મારો કેળો મૂકશો કે નહીં? ગોપીજનો કહે છે, ના મહારાજ, અધર સીધુના પાયયશ્વન. પ્રભુ, અમે આપણો કેળો એમને એમ મૂકવાના નથી. આપનું અધરામૃત આપશો તો જ અમારો સંતાપ દૂર થશે. ગોપિકાઓ જેવી માગણી પ્રભુની પાસે ગોપિકાઓ જ કરી શકે, કારણ કે તેમનો અધિકાર છે. તેમનું સર્વસ્વ કૃષ્ણ છે. ત્યાં સુધી કે ગોપીઓના પ્રત્યેક રૂવાટામાં કૃષ્ણ 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 જ વસેલા છે. એ ગોપિકાઓ પ્રભુને કહે છે, અધર સીધુના પ્યાયશ્વન, હે શ્યામ સુંદર, આપનું અધરામૃત આપશો તો જ અમારો સંતાપ દૂર થશે. આપની વાણીના અમૃત ઉપરાંત અમને આપના અધરામૃતનું દાન કરો. પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોને અધરામૃતનું શું મહત્વ છે એ સમજાવવાનું ન હોય. શ્રી ગુસાઈજીના અધરામૃતથી ગોપાલદાસ ભગવદીયનું મૂંગાપણું ગયું અને વલ્લભાખ્યાન તેમના મુખમાંથી નીકળી પડ્યું. શ્રી ગોકુલનાથજીના અધરામૃતથી રસ સ્વરૂપ ગોકુલનાથજીના અધરામૃતે પુષ્ટિમાર્ગમાં એક વિલક્ષણ પ્રભાવી વ્યક્તિત્વનો ઉદય કર્યો, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી રૂપે. આ અધરામૃત એટલે શું? અધરામૃતનું દાન કરો. અધર સીધુના એટલે અધરામૃત. આ લૌકિક અધરામૃતની વાત નથી. અધરામૃત શબ્દનો અર્થ ગોપિકાઓએ જ ભાગવતમાં કર્યો છે. ભાગવતમાં કેટલાક શબ્દો એવા દિવ્ય છે કે તેમનો અર્થ વિસ્તાર સમાધિ ભાષામાં જ થાય. આ દિવ્ય છે, અલૌકિક અર્થ છે. અધરામૃતનો વધારે ભાવ તો આગળના શ્લોકમાં ઇતર રાગ વિસ્મારણમ નૃણામ આવશે ત્યારે કરીશું. પણ અધરામૃત શ્રી કૃષ્ણથી ભિન્ન નથી. આપણે આ શ્લોકને સમજીએ. શ્રી કૃષ્ણથી ભિન્ન નથી. શ્રી કૃષ્ણના શ્રી અંગમાં અમૃત જ ભરેલું છે.
એટલે ઠાકોરજીના પ્રત્યેક અંગમાં અમૃત ભરેલું છે. તેમાં જ્ઞાનામૃત છે, પ્રેમામૃત છે, રસામૃત છે. એક અમૃત પૃથ્વીમાં છે. એટલા માટે આ પૃથ્વીને ધરા કહે છે. ધરતી ઇતિ ધરા, ધરાયા અમૃતમ ઇતિ ધરામૃતમ. પૃથ્વી ઉપરનું લૌકિક અમૃત એને ધરામૃતમ કહેવાય. પૃથ્વીના અમૃતમાંથી જ આપણા સર્વનું જીવન છે. અમૃતના પ્રકાર સમજી લો પ્રિયજનો. એક અમૃત ચંદ્રમામાં છે. ચંદ્ર અન્નમાં રસ ઉત્પન્ન કરે છે અને પોતાના કિરણો દ્વારા ચંદ્ર અન્નમાં રસ ઉત્પન્ન કરી ફળ ફૂલમાં અમૃત સિંચે છે. એક અમૃત સ્વર્ગમાં છે, તેનો ઉપયોગ દેવો કરે છે. આ બધા જ ધરામૃત છે. ધરામૃતને દેશ કાળની મર્યાદા છે, પણ જે ધરામૃત નથી, ન ધરા ઇતિ અધરા અને અધરાયામૃતમ ઇતિ અધરામૃતમ. અધરામૃતમને દેશ કાળની મર્યાદા નથી, તે શાશ્વત છે અને શાશ્વત તત્વ પાસેથી મળેલું અમૃત તેને અધરામૃત કહેવાય. શાશ્વત તત્વ પાસેથી મળેલું અમૃત. અધરામૃતની કિંમત કેટલી છે? ભાગવતમાં એક પ્રસંગ આવે છે. ઠાકોરજીએ લીલા કરી, છાખરણ લીલા, અને વન ભોજન માટે પ્રભુ પધાર્યા છે ગોપ સખાઓની સાથે. અને ગોપ સખાઓની સાથે બેસી અને પ્રભુ સખાઓની વચમાં બેસી અને આનંદ પ્રમોદ કરતા એક એક સખાની વાનગી પ્રભુ અંગીકાર કરે છે અને પોતાના મુખમાં પધરાવે છે. બિભ્રદ વેણુમ હૃદય પટયો મુગ્ધ વેત્રે ચ કક્ષે વામે પાણૌ અમૃત કવલમ તત્ફલાન્યંગુલીષુ તિષ્ઠન મધ્યે સ્વપરિશુરુદો હાસયન નર્મ વિશ્વૈર સ્વર્ગે લોકે મિશતિ બુભુજે યજ્ઞ ભુગ બાલ કેલી. સુંદર ભોજનનો આનંદ પ્રભુ લઈ રહ્યા છે અને તે વખતે રજોગુણી બ્રહ્માજીને શંકા ગઈ. રજોગુણી બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે ધર્મનું પરિપાલન કરવા આવનારા ભગવાન આ જો નંદનંદન ખરેખર પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ હોય તો તે આ ગોપ બાળોના એઠા ભોજનને આરોગે, તેમની છાપડીમાંથી માગી માગીને પ્રભુ ખાય છે, આરોગે છે. બ્રહ્માજીને શંકા ગઈ અને બ્રહ્માજીએ પ્રભુની પરીક્ષા કરી વાછરડાઓને બ્રહ્મલોકમાં લઈ ગયા, ગોપ બાળોને બ્રહ્મલોકમાં લઈ ગયા. ઠાકોરજીએ પોતાના ઐશ્વર્ય બળથી એવા જ વાછરડાઓને એવા જ ગોપ બાળો તૈયાર કર્યા. બ્રહ્માનો એક દિવસ પૂરો થયો અને બ્રહ્માજી પ્રભુને જોવા લાગ્યા કે એકલા આ કૃષ્ણ શું કરે છે, તે જ આનંદ લઈ રહ્યા હતા. બ્રહ્માજીએ પ્રભુની પશ્ચાતાપ કર્યો, સ્તુતિ કરી, પ્રભુ ક્ષમા કરો, હું આપની પરીક્ષા કરવા ગયો, મારી નિર્મિતિ આપનામાંથી થઈ છે ને હું આપને ઓળખી ન શક્યો. પ્રભુ એક કૃપા કરી આપના અધરામૃતનું દાન કરો. પ્રભુએ કહ્યું, બ્રહ્મા, એ અધરામૃત લેવાનો અધિકાર તમે ગુમાવી ચૂક્યા છો. પ્રભુએ ના પાડી. બ્રહ્માજીને થયું કે ઠાકોરજી જ્યારે અને ગોપ સખાઓ હાથ ધોવા માટે યમુનાજીમાં આવશે ત્યારે તેમના અધરામૃતને હું મારા મુખમાં પધરાવીશ. અને બ્રહ્માએ કહેવાય છે કે માછલીનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને યમુનાજીના નીરમાં બ્રહ્માજી માછલી રૂપે ઠાકોરજીના અધરામૃતનો આસ્વાદ લેવા માટે માછલી બન્યા. ઠાકોરજીને ખબર પડી કે બ્રહ્મા માછલી બન્યા છે અને તે વખતે ઠાકોરજીએ ગોપ સખાઓને આજ્ઞા કરી, આજે આપણે યમુનાના જલમાં હાથ ધોવાના નથી, આજે વ્રજની રજથી હાથ ધોઈશું. અધરામૃતનું મહત્વ છે. બ્રહ્માજી પણ જેના માટે તલસે છે અને છતાં પણ બ્રહ્માને પ્રભુ તે અધરામૃત નથી આપતા. એ અધરામૃત શાશ્વત તત્વ પાસેથી મળેલું અમૃત
તે અધરામૃત. અધરામૃત શબ્દનો અન્ય અર્થ પણ છે ધર્તુમ અશક્યમ. એ અમૃતનો સઘળો પ્રવાહ એટલો પ્રબળ છે કે તેને ધારણ કરવા માટે પાત્ર પણ નાનું પડે. ગોપિકાઓ કહે છે, અમૃતના 1-2 બુંદથી અમને સંતોષ નહીં થાય. પ્રભુ, એ અમૃતના પ્રપાતમાં પ્રત્યેક અંગને ભીંજવી દેવું છે. માટે અધરામૃત કહ્યું. અમૃતને 1-2 બુંદ નથી જોઈતી, અમને તો અમૃતનો પ્રપાત જોઈએ છે. ધર્તુમ અશક્યમ. એનો પ્રવાહ એટલો પ્રબળ હોય કે ધારણ કરવો મુશ્કેલ બની જાય. અધરામૃતનો ત્રીજો અર્થ છે અધરમ, અવરમ, ઉત્તમમ, અમૃતમ. આ એવું અમૃત છે કે જેની સામે જગતના બીજા બધા જ અમૃતો તુચ્છ છે. જગતની સર્વ સંપત્તિ, જગતનું સર્વ ઐશ્વર્ય પણ જેની સામે તુચ્છ છે એવા અમૃતનું અમને પાન કરાવો. આ પ્રમાણે વ્રજગોપિકાઓએ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી અને 4 અદેય વસ્તુઓનું દાન માગ્યું. અદેય દાન દક્ષશ્ચ. સર્વોત્તમા ગુસાઈજી શ્રી મહાપ્રભુજીનું નામ લખે છે, અદેય દાન આપવા માટેનું સામર્થ્ય 2 જ વ્યક્તિમાં છે. આમ 2 ભાષાની દ્રષ્ટિએ બોલાય, 2 છે જ નહીં. એક શ્રી કૃષ્ણમાં અને બીજું શ્રી વલ્લભમાં. અદેય દાન આપવાનું સામર્થ્ય છે. જેનું દાન બીજાને ન આપી શકાય એનું દાન આપવાનું સામર્થ્ય શ્રી કૃષ્ણ અને શ્રી વલ્લભમાં છે. ભગવાન હસવા લાગ્યા. સખીઓ, અદેય વસ્તુઓનું દાન કોને અપાય? તમે મારી પાસે અધરામૃતની માગણી કરો છો, પણ અદેય વસ્તુઓનું દાન અપાય કોણે? તે કેવળ અનન્ય હોય તેને જ અપાય. તમે અનન્ય છો હજી એની ખાતરી મને થઈ નથી. આ ભગવાનની પરીક્ષા છે. ગોપિકાઓને પ્રભુ કહે છે, અધરામૃત મારામાં અનન્ય ભાવથી આવેલા હોય તેને અપાય. તમે અનન્ય છો એની પ્રતીતિ મને ક્યાં થઈ છે? હજી ગોપિકાઓનું કંઠ રૂંધાવા લાગ્યો. હે પ્યારે, અમે અનન્ય છીએ. અમે તમારા સિવાય અન્ય કોઈને જાણતા નથી. કોઈને જાણતા નથી. હોઉં તો ચરણ કમલ લપટાની. અમે આપના ચરણારવિંદને ચોંટીને બેઠા છીએ. આપ કેમ કહો છો કે અમારો પ્રેમ અનન્ય નથી? પ્રેમના પંથમાં અનન્યતા અને એકાગ્રતા આવે ત્યારે જ ભક્તિ સિદ્ધ થાય. આ વ્રજ ગોપિકાઓનો કેવો અનન્ય ભાવ છે તેવો ઉદ્ધવજીને કહે છે. ગોપિકાઓનો અનન્ય ભાવ કેવો છે? ઉદ્ધવજીને કહે છે, જો પ્રાણ વલ્લભ કૃષ્ણ સિવાય. આ ગોપિકાઓ શ્રીમદ ભાગવતમાં કહે છે, ઉદ્ધવજીને કહે છે, જો પ્રાણ વલ્લભ કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈ તરફ અમે દ્રષ્ટિ કરીએ, બીજા કોઈમાં અમારી આસક્તિ હોય તો અમારી આંખો બળી જાય, અમારું હૃદય ફાટી જાય અને અમારા પ્રાણ નીકળી જાય. હે ઉદ્ધવજી, કૃષ્ણ સિવાય અમે બીજું વિચાર્યું જ નથી. અમારી દ્રષ્ટિ કૃષ્ણ પર છે, અમારી આસક્તિ કૃષ્ણ પર છે. અને આવું ન હોય તો અમારી આંખો બળી જવી જોઈએ, અમારું હૃદય ફાટી જવું જોઈએ, અમારા પ્રાણ નીકળી જવા જોઈએ. ગોપિકાઓ કહે છે, મહારાજ, અનન્યતા તો અમારા પ્રાણમાં લાગેલી છે. અમારી અનન્યતા જોવી હોય તો અમારી આંખોમાં જુઓ, અમારા અંતરમાં બેસીને જુઓ, અમારા રોમ રોમમાં અનુભવીને જુઓ. કૃષ્ણ માટે ગોપિકાઓની કેવી અનન્યતા છે પ્રભુ, એ જોવું હોય તો અમારી આંખોમાં આવો, અમારા હૃદયમાં આવો, અમારું રોમ રોમમાં અનુભવ કરો. પ્રેમનો સ્વભાવ ડુબાડવાનો છે અને જ્ઞાનનો સ્વભાવ બહાર કાઢવાનો છે. સમજી લો, પ્રેમ ડુબાડે છે અને જ્ઞાન કાઢે છે. જેને પ્રેમમાં ડૂબતા આવડે એ જ સંસાર રૂપી સાગર પાર કરી જાય છે.
અને પ્રેમમાં ડૂબવું એ જ જીવનનું તરવું છે. પ્રેમમાં ડૂબી જવું એ જ જીવનનું તરી જવું છે. એક માણસને તરસ લાગી, ખૂબ તરસ લાગી. એક તળાવ પાસે ગયો. તળાવના પગથિયા પર પગ ચડાવીને બેઠો. બહુ તરસ લાગી છે એમ તે વિચાર કરવા લાગ્યો. એમ કરતા કરતા સાંજ પડી ગઈ. તેના પ્રાણ આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયા. ત્યાં બીજો માણસ દોડતો આવ્યો. પગથિયા ઉતરી તળાવ પાસે દોડી ગયો અને છપજપિયા કરી નાહવા લાગ્યો અને ખોબા ભરી ભરીને પાણી પીવા લાગ્યો. કિનારે બેઠેલો તરસ્યો રહી ગયો અને જળમાં કૂદ્યો તે પાણી પી ગયો. આવી જ રીતે કેટલાક લોકો પ્રેમના કિનારે બેસી રહે છે અને હું બહુ તરસ્યો છું, કોઈ મને પ્રેમ આપો. આ સંસારમાં પ્રેમની તડપણ લઈને જીવનારા બહુ ઓછા લોકો છે. જીવનારા બહુ છે, તડપણ માટે બહુ જીવે છે, પણ એમના જીવનમાં એક જ ફરિયાદ હોય છે, કોઈ મને પ્રેમ આપો. આવા લોકોની આખી જિંદગી પ્રેમ સરોવરના કિનારે બેસીને પણ તરસ્યા ને તરસ્યા રહેવાની છે, કારણ કે તેમને કૂદીને ડૂબતા અને પાન કરતા આવડતું નથી. આજ શ્રી વલ્લભ કહે છે, સેવામાં ડૂબી જાઓ તો કૃષ્ણને પામો. આપણે આખું જીવન કિનારે બેસી રહીએ છીએ, સેવા ન થાય. અમારાથી સેવામાં બહુ બધું પાડવું પડે. શ્રી વલ્લભ કહે છે, એકવાર સેવા કરવા લાગો, સેવાના સાગરમાં ડૂબી જાઓ, કૃષ્ણને પામશો. આ ગોપિકાઓ અને જે ડૂબે છે તે જ મુક્તા ફળ મેળવે છે. પ્રેમ સાગરમાં તો ઊંડાણમાં ઉતરવાનું છે. જે અનન્ય છે તે જ એકાગ્ર બની શકે છે. જ્ઞાનીઓની એકાગ્રતા અને પ્રેમીઓની એકાગ્રતામાં તફાવત છે. યોગ્યોને એકાગ્ર બનવા માટે ઘણા પ્રયત્ન કરવા પડે, યમ, નિયમ, આસન વગેરે. જ્યારે જ્ઞાનીઓને પ્રેમીઓને એકાગ્ર બનવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી. એક પ્રસંગ કહી હવે આપણે વિરામ તરફ જઈએ. શ્લોકનું મર્મ તો જેટલી વાત કરીએ એટલો ઓછો પડે. એક વખત અકબર બાદશાહ બંદગી કરતા હતા. પ્રિય વિયોગને દૂર કરવા આતુર એવી એક પ્રિયતમા ત્યાંથી જઈ રહી હતી. બાદશાહ પરવરદિગારની બંદગી કરે છે, પણ બાદશાહનું મન ચંચળ બની અનેક વિષયોમાં વ્યગ્ર છે. પેલી સ્ત્રી બાદશાહને ઠોકર મારીને આગળ વધી. જ્યારે તે પાછી આવી ત્યારે અકબર બાદશાહે નારાજ થઈને કહ્યું, क्या तुम अंधी हो? मैं बंदगी करता था, तुमने देखा नहीं? પેલી સ્ત્રી હસીને કહ્યું, महाराज बेअदबी माफ हो, मैं तो अपने खाविंद की बंदगी में अपने आप को भूल गई, लेकिन आप खुदा की बंदगी में अपने आप को नहीं भूल सके तो आपकी बंदगी कैसी? જે ખુદાની બંદગીમાં ખોવાઈ જાય છે તેને ખુદા મળે છે. આનું નામ એકાગ્રતા. કૃષ્ણ રસમાં ડૂબેલી ગોપીની એકાગ્રતાનું દર્શન કરીએ. તેનું મન કૃષ્ણમય બન્યું છે. અતિથિ તેને ત્યાં ભોજન કરવા આવવાના હતા. એક ગોપીનો પ્રસંગ કહી અતિથિ તેને ત્યાં ભોજન કરવામાં આવવાના હતા. કૃષ્ણમય બનેલી ગોપી ખીરમાં ખાંડ નાખવાને બદલે મીઠું નાખી બેઠી. ઘરમાં બધાએ તેને ઠપકો આપ્યો, અરે તું બાવરી ભાઈ કહા? ગોપી વિચાર કરે છે, આ કૃષ્ણે મારા મનને જકડી લીધું છે, એટલા માટે આવી ભૂલ થઈ. મનમાંથી કૃષ્ણને કાઢી નાખો અને કૃષ્ણમાં વળગેલી એકાગ્રતાને દૂર કરો, એમ કહીને તે યમુના કિનારે જઈને બેઠી. ત્યાં નારદ ઋષિ પધાર્યા. નારદ ઋષિ પૂછે છે, અરે સખી, તું કોનું ધ્યાન કરે છે? ગોપી કહે છે, મારા ધ્યાન નથી કરતી, ધ્યાનમાં આવેલા ભગવાનને બહાર કાઢવા માટે પ્રયત્ન કરું છું, પરંતુ નિર્મોહી નંદલાલ મેરે મન સે કहीं और નહીં જાતે. મારા મનમાંથી કૃષ્ણ જતા નથી. પ્રિયજનો, આપણામાં અને ગોપીમાં એટલો ફેર. આપણે કૃષ્ણને મનમાં લાવવા માટે જીવનભર પ્રયત્ન કરીએ છીએ,
અને કૃષ્ણ મનમાં આવતા નથી અને ગોપીના મનમાંથી કૃષ્ણ જતા નથી. આ ગોપી પ્રયત્ન કરે છે, આ કૃષ્ણ જાય મારા મનમાંથી તો બીજું કશું કામ મને સૂજે. આવી છે અનન્ય પ્રેમીની એકાગ્રતા માટે શ્યામ સુંદર સમજાવે છે, દેવીઓ તમારો પ્રેમ હોય તો હું તમને ચારેય અદેય વસ્તુનું દાન કરું. આ ચાર વાત એટલે મસ્તક પર વરદહસ્ત પધરાવો, મુખ કમલનું દર્શન કરાવો, કોમળ ચરણારવિંદને વક્ષ સ્થળ પર પધરાવો અને અધરામૃતનું દાન કરો. પ્રભુએ કહ્યું, અરે સખીઓ તમે વાતો તો પ્રેમની કરો છો, પણ હજુ તમારામાં વ્યસન અવસ્થા નથી આવી. પ્રેમની 3 પંક્તિ છે, પ્રેમ, આસક્તિ અને વસન. જો તમારી વ્યસન અવસ્થા સિદ્ધ થઈ હોય તો મારા વિયોગમાં તમે જીવી કેવી રીતે શકો? મારા વિયોગમાં તમે જીવી રહ્યા છો. શુદ્ધ પ્રેમમાં વિરહ થતો નથી અને કદાચ થાય તો વિરહમાં પ્રાણ ટકી શકતા નથી. શ્રી દશરથનો રામ પર પ્રેમ હતો અને રામચંદ્રજીના વિરહમાં દશરથ જીવી ન શક્યા. કુંતા માતાનો શ્રી કૃષ્ણ વિરહમાં શ્રી કૃષ્ણમાં એટલો પ્રેમ હતો કે કૃષ્ણના વિરહમાં પ્રાણ છોડી દીધા. તમે પ્રેમની વાત કરો છો પણ મારા વિયોગમાં હજુ તમે જીવો છો. તમારા પ્રેમમાં કંઈક કપટ છે અથવા તમારો પ્રેમ કાચો છે, કારણ કે વિયોગમાં પણ તમારા પ્રાણ ટક્યા છે. ગોપીએ કહ્યું, આપના વિયોગમાં અમારા પ્રાણ ટક્યા છે, એનું કારણ છે. ભગવાન પૂછે, શું કારણ છે? ગોપી કહે છે, એ કારણ પ્રભુ અમે આવતા શ્લોકમાં આપને કહીશું. આપણે પણ આવતા શ્લોકમાં આ ગોપિકાઓ પ્રભુને વિયોગમાં પ્રાણ ટક્યા છે તેનું કારણ કહે છે. એનો વિચાર આવતી 11 આપણે કરીશું. અને અહીંયા આપણે સત્સંગને વિરામ આપીએ. આશ્રયનું પદ બોલી અને આપણે સત્સંગ વિરામ કરીએ. દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો, શ્રી વલ્લભનક ચંદ્ર છટા બિન સબ જુગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો, સાધન और नहीं कली में जाशु होत निवेरो, श्री દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો, સુર કહા કહે દ્વિવિધ આંધરો, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો, દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણ, દ્રઢ ઈન ચરણ, દ્રઢ ઈન ચરણ કે. વલ્લભાધીશ કી જય. ફિનિશ દબાવ્યું પણ જો ને ફિનિશ દબાવ્યું પણ આવું થઈ ગયું.